नमस्कार कृषक बंधुगण आमर यूट्यूब चैनल आग्रिजीभान चाष को स्वागत। आज एही भिडियो रे आमे पशुमानक प्रजनन पाई एक घुसुरी फार्म किपरि प्रस्तुत करिवे से विषय रे आलोचना करिबा। मांस मोटा घुसुरी पाळिबा अपेक्षा एक प्रजनन घुसुरी फार्म अधिक लाभदायक व्यवसाय। समस्त घुसुरी चाषी एक घुसुरी प्रजनन फार्म प्रस्तुत करिबाकु चाहंती, किंतु सठिक मार्केटिंग सूचना अभावरु सेमाने घुसुरीर सठिक प्रजाति प्रस्तुत करिबाकु किंबा प्रजातिर सठिक मूल्य रे विक्रय करिबाकु सक्षम नुहंती। तेणु आज एही भिडियो रे आमे आपनंकु एक भल सफल घुसुरी प्रजनन फार्म किपरि प्रस्तुत कराजिबो से संबंध रे संपूर्ण सूचना देबु। आपण एही भिडियो को शेष पर्यंत देखिबा जरूरी। आपण एही भिडियो रे संपूर्ण सूचना पाइबे। एही फार्म हेउछि जेउठारे भल प्रजातिर घुसुरी जथा उत्तम प्रजातिर घुसुरी प्रस्तुत हुए जहा नूतन घुसुरी चाषींकु बिक्री हुए। जदि तुमे एक प्रजनन प्राणी फार्म आरंभ करुछ, तेबे तुमे एपरि उपादान किंबा राशन उत्पादकु घुसुरीर राशन रे अंतर्भुक्त करिबा उचित जहा घुसुरी को अधिक शक्तिशाली एवं चमत्कार करिथाए एवं घुसुरीर शरीर रे सर्वनिम्न चर्बी एवं चर्बी जमा करिबाकु देइथाए। आपण राशन रे उत्पाद जोगाइबा ठारु दूरेई रहिबा उचित जहा कि चर्बी रे अधिक कारण एहा आपणंक पशुमानंकु अधिक ओजन करिबो एवं आपणंक पशुमानंकरे चर्बी जमा हेबो जहा प्रजनन पाई उपयुक्त पशु हेबो नाही। एक प्रजनन फार्म को सफलतार सहित चलाइबा पाई भल मार्केटिंग नेटवर्क आवश्यक। एहार कारण हेउछि प्रजनन घुसुरी होलसेलरंकु नुहे बरन नूतन घुसुरी चाषींकु बिक्री करा जाए। नूतन घुसुरी कृषक माने एक भल प्रजातिर घुसुरी देई पारिबे जहा व्यवसायी माने देई पारिबे नाही, कारण व्यवसायी माने मांस पाई घुसुरी किनुछंती। जदि आपण एक घुसुरी प्रजनन फार्म आरंभ करुछंती, तेबे नूतन घुसुरी कृषक माने आपणंकर सबुठारु बड़ ग्राहक हेबे। प्रजनन घुसुरी जेउथिरे घुसुरी, पुरुष प्रजनक घुसुरी, गर्भवती महिला घुसुरी अंतर्भुक्त। मोटा घुसुरी तुलनारे 2 गुण मूल्य धार्य करा जायछि। जदि बजार रे मोटा घुसुरीर मूल्य 000 टंका अटे किलोग्राम प्रति 130, ता हेले प्रजनन घुसुरीर मूल्य 0,000 टंका मध्यरे रहिबो। 230 एवं केजी प्रति 260 घुसुरी मानकर प्रजनन मूल्य अधिक थिबारु समस्त घुसुरी चाषी माने प्रजनन पाई निज चाष जमी रे यथासंभव पशु विक्रय करिबाकु चेष्टा करंती, किंतु प्रजनन घुसुरीर अनेक क्रेता अभाव हेतु एही घुसुरी चाषींकु मोटा हेबा पाई घुसुरी प्रस्तुत करिबाकु पड़े। एक घुसुरी प्रजनन फार्म को सफल करिबा पाई एवं यथासंभव प्रजनन घुसुरी विक्रय करिबा पाई एक बड़ मार्केटिंग नेटवर्क आवश्यक। वर्तमान क्षुद्र एवं मध्यवित्त घुसुरी कृषक माने एक बड़ मार्केटिंग नेटवर्क सृष्टि करिबाकु बड़ विनियोग करि पारिबे नाही। तेणु आमर कंपानी आग्रिजीभान सेही समस्त घुसुरी चाषींको पाई एक फ्रांचाइज व्यवसाय मॉडल आनिछंती, जेउमाने निज चाष जमी रे भल प्रजातिर घुसुरी उत्पादन करि पारिबे, किंतु सठिक मूल्य रे विक्रय करिबारे असमर्थ कारण सेमाने अनेक ग्राहक पाई नाहांती। आमर कंपानी आग्रिजीभान एही घुसुरी चाषींकु आमर कंपानीर फ्रांचाइज प्रदान करे। एही फ्रांचाइज पाइबा परे आम कंपानी आग्रिजीभानर बृहत मार्केटिंग नेटवर्क साहाय्यरे सेही फार्म रे उत्पादित समस्त घुसुरी प्रजाति गुड़िक भल मूल्य रे बिक्री हुए। एही फ्रांचाइज गोटिए राज्य रे केवल जणे चाषींकु दिया जाए। प्रजनन फार्मर फ्रांचाइज पाई आपण आमर आप नंबर को मेसेज किंबा कॉल करि पारिबे। तेणु वर्तमान आमे आमर भिडियो प्रसंग को आसीबा। पशुमानंकर प्रजनन पाई किपरि एक घुसुरी फार्म प्रतिष्ठा करिबे। एही भिडियो रे पूर्व भिडियो रे दिया जाइथिबा सूचना दिया जाय नाही। तेणु सेही घुसुरी चाषी माने जेउमाने पूर्व भिडियो देखि नाहांती सेमाने एहाकु देखिबा उचित। एक प्रजनन घुसुरी चाषर आवश्यकता अन्य घुसुरी चाष सहित प्राय समान, किंतु किछि जिनिष अछि जाहाकि विशेष ध्यान आवश्यक करे, जहा निम्नलिखित अटे। वर्तमान प्रश्न उठिछि जे किपरि एक प्रजनन घुसुरी चाष आरंभ करिबे एवं आमर सठिक योजना क न हेबा उचित। तेबे आसुथिबा प्रथम प्रश्न हेउछि केउ क्षेत्र रे घुसुरी चाष व्यवसाय प्रजनन करा जाय पारिबो। आमे पूर्व भिडियो रे आलोचना करिथिलु जे स्थानीय घुसुरी चाष रे जहा खोला स्थान रे करा जाय। निर्दिष्ट अंचलर जलवायु एवं तापमात्रा अधिक गुरुत्वपूर्ण, कारण आपण खोला स्थान रे तापमात्रा एवं जलवायु को नियंत्रण करि पारिबे नाही। किंतु जेतेबेले आपण एक बंद चाष रे घुसुरी पाळंती, निर्दिष्ट अंचलर जलवायु परिस्थिति एपरि समस्या रे परिणत हुए नाही, कारण एक बंद फार्म रे आपण चाषर तापमात्रा को संतुलित करि नियंत्रण करि पारिबे। तथापि जेउठारे हाराहारी तापमात्रा सर्वाधिक 25 रु 30 सेल्सियस एवं सर्वनिम्न तापमात्रा 15 रु 20 सेल्सियस अंचल रे घुसुरी चाष करा जाय पारिबो। द्वितीय प्रश्न हेउछि एक प्रजनन घुसुरी चाष आरंभ करिबा पाई केते विनियोग आवश्यक। जदि आपण एक प्रजनन घुसुरी व्यवसाय करुछंती, तेबे पशुमानंक पाई आपणंकु एक कोठा दरकार। बिल्डिंग रे रहिबाकु एक वयस्क घुसुरी 8 रु 10 वर्ग मीटर स्थान आवश्यक करे। एहा अनुजारी आपण रखुथिबा पशु संख्या अनुजारी आपण कोठार आकार बाछि पारिबे।
ତୁମେ ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଡ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ ବୟସ୍କ ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରତିଦିନ 2 ରୁ 2.5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଫିଡ୍ ଖାଏ। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଫିଡ୍ ପାଇଁ ଏକ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଘୁଷୁରୀ ଫାର୍ମ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଏକ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ତୁମେ ଭଡ଼ା ଜମି ଏବଂ ଆରମ୍ଭରେ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଭଡ଼ା ଜମି ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଖର୍ଚ୍ଚ 2 ଲକ୍ଷରୁ 3 ଲକ୍ଷ ହେବ। ଏଥିରେ ଆପଣ 4 ରୁ 5 ମହିଳା ଘୁଷୁରୀ ଏବଂ ଏକ ପୁରୁଷ ଘୁଷୁରୀ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜମି ଏବଂ ନିର୍ମାଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଜନନ ଘୁଷୁରୀ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କୌଶଳ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରୁ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ? ଘୁଷୁରୀରେ କେଉଁ ରୋଗ ସାଧାରଣ? ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ? ଏହି ରୋଗ ପାଇଁ କେଉଁ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଘୁଷୁରୀମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ କିପରି ଚିକିତ୍ସା କରିବେ? ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପଶୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଏହି ସମସ୍ତ କୌଶଳ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ ଉପରେ ତାଲିମ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ ଉପରେ ତାଲିମ ଆମ ସଂଗଠନ ଆଗ୍ରିଜୀବାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସଂଗଠନକୁ ଆସିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ଆମ ସଂଗଠନ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଭାଗ ବିନା 2ରେ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ ତାଲିମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଘୁଷୁରୀ ଫିଡ୍ରେ ସାବଜି ମାଣ୍ଡିଙ୍କ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଫିଡ୍ ସୂତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା। ଯଦି ତୁମେ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଆମ ସଂଗଠନରୁ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ ଉପରେ ତାଲିମ ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ, ତେବେ ତୁମକୁ ବ୍ୟବହାରିକ ତାଲିମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଘୁଷୁରୀ ଚାଷର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ତୁମ ଦଳରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଯଦି ଆପଣ ଆରମ୍ଭରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ପଶୁ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏକ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆବଶ୍ୟକ କରିବ ଯିଏ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ ଉପରେ ତାଲିମ ନେଇଛି ଏବଂ ଘୁଷୁରୀର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଏବଂ ଘୁଷୁରୀର ସଠିକ୍ ପ୍ରଜାତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଫିଡ୍ ଦିଆଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ସେ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷର ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ଭଲଭାବେ ପାରଦର୍ଶୀ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଅଛି, ତେବେ ଏହା ଭଲ। ଆପଣ ନିଜ ଚାଷକୁ ଆରମ୍ଭରେ ନିଜେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଫାର୍ମରେ ଏପରି ବିଶେଷଜ୍ଞ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମ ଫାର୍ମରେ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବିନା 2 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଫାର୍ମରେ ଉତ୍ପାଦିତ ପ୍ରଜାତିର ମାର୍କେଟ କରିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ କରିବେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମର ଅନଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟିଂ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଫାର୍ମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ କରିବେ ଯିଏ ଫାର୍ମରେ ସଫା କରିବା, ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଡ୍ ଏବଂ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଜ ଚାରା ଆଣିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଫାର୍ମରେ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମୋଟ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଜନନ ଫାର୍ମ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି କମରେ 5 ଜଣ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ କରିବେ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପଶୁ ଘୁଷୁରୀ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆପଣ କେଉଁଠାରୁ ବଜାର ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଜନନ ଘୁଷୁରୀକୁ ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟରେ କେଉଁଠାରେ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ? ଯଦି ଆପଣ ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମାର୍କେଟିଂ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେହି କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ନୂତନ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାରଣ ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ସେମାନେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମରୁ ପ୍ରଜନନ ଘୁଷୁରୀ କିଣିପାରିବେ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷର ବ୍ୟବସାୟରେ ତୁମର ଉତ୍ପାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରଜାତି କିପରି ବ୍ରାଣ୍ଡ କରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଚାଷର ପ୍ରଜାତି ନାମ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର କ୍ରମାଗତ ଚାହିଦା ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଫାର୍ମକୁ ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରଜନନ ଫାର୍ମ ଭାବରେ ସଫଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମ ଚାଷ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ନାମ ରଖିବା ଉଚିତ ଯାହା କହିବା ସହଜ ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମେ କପିରାଇଟ୍ ଡୋମେନ୍ ପାଇପାରିବ। ନାମର କପିରାଇଟ୍ ଡୋମେନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ତୁମର ଫାର୍ମରେ ଘୁଷୁରୀର ଭଲ ପ୍ରଜାତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ଯାହା ତୁମର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମର ଚାଷର ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ତୁମର କପିରାଇଟ୍ ନାହିଁ, ତୁମର ଚାଷ ନାମର ଡୋମେନ୍, ତା ହେଲେ ଯେ କେହି ତୁମର ଚାଷ ନାମରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଜନନ ଫାର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟରେ ତୁମେ ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ତିଆରି କରିଥିବା ନାମ ଅନ୍ୟ କେହି ବ୍ୟବହାର କରିବ।
ଏବଂ ଯଦି ମୋ ରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମ ନାମର କପିରାଇଟ୍ ଡୋମେନ୍ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେହି ନାମର ବ୍ୟବହାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଏକ ଫାର୍ମକୁ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ନବୁଅନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂକୁ ସେହି ଜିନିଷ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି ଯାହା ଏକ ଉତ୍ପାଦକୁ ଭଲ ପ୍ୟାକେଜ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ନାମ ଦେବା ଏବଂ ବଜାରରେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବା ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଅଛି। ଉତ୍ପାଦର ଭଲ ପ୍ୟାକିଂ ଏବଂ ଏହାର ନାମକରଣ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂର ଏକ ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏହି କାମ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଏଥିରୁ ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ଫାର୍ମରେ ଥିବା ଉତ୍ପାଦ ଏକ ଭଲ ପ୍ରଜାତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ଫାର୍ମରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏପରି ପ୍ରଜାତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଘୁଷୁରୀ କୃଷକ ତୁମଠାରୁ ପ୍ରଜାତି କିଣନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଆରମ୍ଭରେ ଭୁଲ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ଭୁଲଗୁଡ଼ିକର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଜାତିର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏକ ଭଲ ପ୍ରଜାତିର ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ କମ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରଜନନ ଫାର୍ମକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ବ୍ରାଣ୍ଡ କର, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଥିରୁ ପାଇଥିବା ଲାଭ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ। ଆପଣ ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଲାଭ ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରଜାତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଘୁଷୁରୀ ଚାଷରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଲାଭକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଭ ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରଜାତିର ଫାର୍ମ ଖୋଲା ହେଉନା କାହିଁକି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଚାଷ ଜମିରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରଜାତିର ବିକ୍ରୟ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ତୁମର ତୃତୀୟ ଲାଭ ହେଉଛି ତୁମର ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ତୁମର ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ ବ୍ୟବସାୟର ଲାଭ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ତୁମର ପ୍ରଜନନ ଘୁଷୁରୀ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କିପରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପକରଣ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍, ୱେବସାଇଟ, ଟ୍ୱିଟର ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ବ୍ୟବସାୟର ଅନଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତୁମେ ତୁମର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ତୁମର ଉତ୍ପାଦ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍, ୱେବସାଇଟ, ଟ୍ୱିଟର ଇତ୍ୟାଦି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପକରଣରେ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ସହିତ ଅଂଶୀଦାର କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ପାଇପାରିବେ। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ତୁମେ କିପରି ତୁମର ପ୍ରଜନନ ଘୁଷୁରୀ ଫାର୍ମକୁ ଅନଲାଇନରେ ମାର୍କେଟ କରିପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରଜାତିଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଫାର୍ମରେ ଅନଲାଇନରେ ଉତ୍ପାଦିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତୁମେ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କଠାରୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା ଶିଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଜାରିତ କରିପାରିବେ। ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ତୁମର ପ୍ରଜନନ ଘୁଷୁରୀ ଫାର୍ମର ଅଫଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟିଂ କିପରି କରିପାରିବ। ତୁମର ପ୍ରଜନନ ଘୁଷୁରୀ ଫାର୍ମର ଅଫଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ଫାର୍ମରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଘୁଷୁରୀର ପ୍ରଜାତି ପାଇଁ ତୁମେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ, ଯାହା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ସମାଧାନ, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସମାଧାନ, ତୁମେ ନିଜେ ତୁମର ଚାଷ ଏବଂ ତୁମର ଚାଷର ପ୍ରଜାତି ବିଷୟରେ ତୁମର ଅଞ୍ଚଳର ଘୁଷୁରୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ଉଚିତ। ତୃତୀୟ ସମାଧାନ, ତୁମେ ତୁମର ଫାର୍ମର ଏକ ବୋର୍ଡକୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀମାନେ ତୁମର ଚାଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ନୂତନ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷୀମାନେ ତୁମ ଫାର୍ମକୁ ଆସିପାରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ସମାଧାନ, ତୁମେ ତୁମର ଫାର୍ମକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ମାର୍କେଟ କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତୁମର ଫାର୍ମରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ନୂତନ ଘୁଷୁରୀ କୃଷକ ଯୋଡ଼ି ପାରିବ। ପଞ୍ଚମ ସମାଧାନ, ତୁମେ ତୁମର ବ୍ୟବସାୟର ମାର୍କେଟିଂକୁ ଆଧାର କରିବା ଉଚିତ ଯେ ନୂତନ ଘୁଷୁରୀ କୃଷକମାନେ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରାହକ। ଦଶମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ତୁମର ପ୍ରଜନନ ପଶୁ ଘୁଷୁରୀ ଫାର୍ମରେ ଘୁଷୁରୀର ପ୍ରଜାତି ପାଇଁ ତୁମେ କିପରି ଉପଯୁକ୍ତ ଗ୍ରାହକ ପାଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଜାତି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗ୍ରାହକ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଉପରୋକ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟିଂ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସଠିକ୍ ଗ୍ରାହକ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ନୂତନ ଘୁଷୁରୀ କୃଷକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରାହକ ଅଟନ୍ତି। ଏକାଦଶ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିମ୍ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ଅନୁଦାନ ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକୁ କିପରି ପାଇପାରିବେ। ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛୁ, ଆପଣ ଆମର ପୂର୍ବ ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ କିମ୍ବା କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ ତାଲିମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଦିଆଯାଇଛି।
कृषक बंधुगण आपण आमर भिडियो को किपरि पसंद कले जदि आपण एहाकु पसंद करंती तेबे एही भिडियो को पसंद करंतु एवं एही भिडियो को समस्त घुसुरी चाषींको निकटकु पठांतु। भविष्यतरे क्रमागत भावरे एहीपरि भिडियो देखिबा पाई आमर यूट्यूब चैनल आग्रिजीभांकु सब्सक्राइब करंतु।